Unit 1 General Education. Content of General Education: 1. Child labor. 2. Drug abuse. 3. Public health and Swachh Bharat. 4. Early marriages. 5. Gender equality. 6. Goal setting. 7. Time management. 8. Traffic sense. 9. Human rights. 10. Corruption in public life. 11. Communal harmony and national integration. 12. Demonetization. Today we discuss about child labor. First we learn about definition of child labor. Child labor as participation of a child less than 14 years of age in any economically productive activity with or without compensation, wages or profit. Such participation could be physically or mentally or both. That means the children below age of less than 14 years to work due to some reasons. The participated children are affected physically or mentally. ఈరోజు మనం బాల కార్మికులు అనే అంశం గురించి చర్చిద్దాం. 14 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల బాలబాలికలు వేతనాలు, లాభాలు, నష్టపరిహారం లేదా మరే ఇతర ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాలలో పాల్గొన్న వారిని బాల కార్మికులుగా పేర్కొనవచ్చు. అనగా 14 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల బాలబాలికలు ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలలో అనగా గనులలో కానీ, కర్మాగారాలలో కానీ లేదా హోటల్స్లో కానీ పనిచేస్తున్నట్లయితే వారిని బాల కార్మికులుగా పరిగణించవచ్చును. స్వేచ్ఛగా చదువుకుంటూ ఆటపాటలతో కాలం గడిపే అవకాశం కోల్పోయి తమ సమయము, శక్తి, మనస్సు వెచ్చించి ఇంటా బయట పనిచేసే వారిని బాల కార్మికులు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే బాలబాలికలు పసితనంతో పనిచేయడం వల్ల వారు భౌతికంగా, మానసికంగా అభివృద్ధి చెందకుండా వారి శక్తియుక్తులు మరియు హోదా హరించుకుపోతుంది. The International Labour Organization says the term child labor is defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. It refers to work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children and interferes with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school. It is children or adolescents who participate in work that does not affect their health and personal development or interface with their schooling is not child labor. Rather, it may generally be regarded as being something positive. Such harmless work includes activities such as helping their parents around the home, assisting family, or earning pocket money outside school hours and over holidays.
ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ బాల కార్మికుల గురించి ఇలా వ్యాఖ్యానించింది: బాలబాలికలు వారి బాల్యాన్ని, శక్తియుక్తులను మరియు తెలివితేటలను పనిలో వినియోగించుకోవడం వల్ల వారి మానసికాభివృద్ధిపై ప్రభావం పడుతుంది. ఫలితంగా భౌతికంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా, నైతికంగా అపాయం కలుగుతుంది. పనిలో పాల్గొనడం వల్ల వారి పాఠశాల విద్యకు ఆటంకం కలుగుతుంది అని పేర్కొంది. కాజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్. బాలకార్మికులు కావడానికి గల కారణాలు. There are so many reasons of child laborers. First one, family reasons. One of the most important reason for family welfare and access to help parents. In developing countries like India, the children are turning to child labor due to the poverty is high. Family welfare to help their parents by joining the workforce. ఒకటి, కుటుంబ కారణాలు. భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో పేదరికం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కుటుంబ సంక్షేమం కోసం తల్లిదండ్రులకు సహాయపడడానికి పనిలో చేరడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. కుటుంబంలోని తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తు పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, పాఠశాలలో చేర్చకపోవడం వల్ల, వారిని పనిలో చేర్పించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. 2. Economic reasons. Many of the economic conditions are responsible for child labor. One reason is to join any work to meet their financial needs. It means they are becoming child labor due to poverty, poor economic conditions, and join any work to meet their financial needs. 2. ఆర్థిక కారణాలు. బాల కార్మికులు కావడానికి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు కారణమవుతున్నాయి. పేదరికం వల్ల, ఆర్థిక పరిస్థితులు సక్రమంగా లేకపోవడం వల్ల తమ ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఏదైనా పనిలో చేరడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సరైన పని లభించకపోవడం వల్ల వారు పట్టణాలకు వలస వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఫ్యాక్టరీలలో, హోటల్స్లో పనికి చేర్పించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. కుటుంబంలోని తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ అప్పులకు పిల్లలను బాధ్యులుగా చేస్తూ వెట్టి చాకిరీ చేయించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. Third one is regional causes. Regional disparities also main cause of child laborers. This is due to the rapidly growing urbanization. It means as not all parts of country are equally developed. They becoming child laborers by joining the workforce for income needs in underdeveloped and
రూరల్ ఏరియాస్. 3. ప్రాంతీయ కారణాలు. బాల కార్మికులు కావడానికి ప్రాంతీయ కారణాలను కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. దేశంలో అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతాలలో మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆదాయ అవసరాలకై పనిలో చేరడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. వేగంగా పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చును. అసంఘటిత కార్మిక రంగంలో బాలబాలికలు పనిచేస్తూ వారు చదువుకు దూరమై స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు లేక చిన్న వయసులోనే పనిలో చేరి తక్కువ వేతనానికి ఎక్కువ పని గంటలు పనిచేస్తూ వారు శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వాలు పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆదాయ అవసరాలకై కుటుంబాలు తమ పిల్లలను పనిలో చేర్పించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. Fourth reason is lack of education. Lack of education or poor quality education is another factor that contributes to child labor. The United Nations International Children's Emergency Fund report to claimed that 90% of child labor in India is in its rural areas. Inadequate schools, teaching staff, and lack of other facilities encourage dropouts. It means they are becoming child laborers due to lack of education, lack of schools in the right places, and insufficient number of teachers. 4. నిరక్షరాస్యత. బాల కార్మికులుగా మారడానికి విద్య లేకపోవడం కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చును. సరైన ప్రదేశాలలో పాఠశాలలు లేకపోవడం మరియు ఉపాధ్యాయులు తగినంత మంది లేకపోవడం మొదలైనవి కారణాలుగా చెప్పవచ్చును. భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో అక్షరాస్యత రేటు తక్కువగా ఉండడం వల్ల కుటుంబంలోని పెద్దలు నిరక్షరాస్యులుగా ఉండడం వల్ల తమ పిల్లల భవిష్యత్తు పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల పిల్లలను పనిలో చేర్పించడం వల్ల కలిగే విషపరిణామాల గురించి వారికి తెలియకపోవడం, పిల్లలు పని చేయాలి అనే అభిప్రాయం పాతుకుపోవడం, అన్ని గ్రామాలకు పాఠశాలలు లేకపోవడం, ఉన్న పాఠశాలలు తక్కువ తరగతికే పరిమితం కావడం, ఒకవేళ పాఠశాలలో చేర్పించిన పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే మాన్పించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. Fifth one is poverty. Poverty is the main reason becoming the child laborers. Poor children and their families depend upon child labor in order to improve their chances of attaining basic necessities. More than 1/4 of the world's people live in extreme poverty, and it causes many children to become child laborers. Poverty is the changing to child labors as people go to work to meet basic needs such as food, shelter,
and cloths. 5. పేదరికం. ఈ పేదరికమే బాలకార్మికులుగా మారడానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చును. భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో పేదరికం పెరగడానికి సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం, తక్కువ ఉద్యోగిత వలన తక్కువ ఆదాయాలు లభించడం, తద్వారా తక్కువ పొదుపు, తక్కువ పెట్టుబడి వలన ఇతరులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించలేకపోవడం వలన దేశంలో పేదరికం పెరిగిపోతుంది. కావున వ్యవసాయ రంగంపై అధిక జనాభా ఆధారపడి ఉండడం, ఈ వ్యవసాయ రంగం ఎక్కువ మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించలేకపోవడం మరియు వ్యవసాయ రంగంలో అల్ప ఉత్పాదకత వల్ల తక్కువ ఆదాయాలు లభించడం వల్ల పేదరికం పెరుగుతుంది. కావున కుటుంబంలోని పెద్దలు ఇతర ఆర్థిక అవసరాలకై తమ పిల్లలను పనిలో చేర్పించడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. ఈ పేదరికం వల్ల కనీస అవసరాలైన తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్టలు మొదలైన కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి పనిలో చేరడం వల్ల బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. చైల్డ్ లేబర్ లాస్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో బాల కార్మికుల చట్టాలు. 1. The Factories Act 1948. The law stipulates that people under the age of 14 are prohibited from working in factories. This law also states that children between the ages of 15 to 18 work in any factory subject to certain conditions. 1. ఫ్యాక్టరీల చట్టం 1948. 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు గల బాలబాలికలను ఫ్యాక్టరీలలో పనిలో చేర్చుకోవడం నిషేధించబడింది అని ఈ చట్టం సూచిస్తుంది. అలాగే 15 నుండి 18 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల బాలలను కొన్ని నిబంధనలను అనుసరించి పనిలో చేర్చుకోవచ్చును అని ఈ చట్టం చెబుతుంది. 2. The Mines Act 1952. This law stipulates that children below age 18 are prohibited working in mines. 2. గనుల చట్టం 1952. 18 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల బాలబాలికలను గనులలో పనిలో చేర్చుకోవడాన్ని ఈ చట్టం నిషేధించింది. 3. The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. The law prohibits the enrollment of children under the age of 14 in the list of hazardous occupation. 3. బాల కార్మికుల నిషేధం మరియు క్రమబద్ధీకరణ చట్టం 1986. 14 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల
బాలలను ప్రమాదకర వృత్తులలో చేర్చుకోవడాన్ని ఈ చట్టం నిషేధించింది. 4. The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. In this law indicates that engages children in any dangerous occupation is a crime and punishable mistakes. 4. జువనైల్ బాలల న్యాయ చట్టం 2000 బాలలను ఏదైనా ప్రమాదకర వృత్తులలో చేర్చుకోవడం ఒక నేరము మరియు శిక్షార్హము అని ఈ చట్టం సూచించింది. 5. The Right to Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The law stipulates that free and compulsory education be provided to all children between the ages of 6 to 14 years. It also suggested allocating 25% seats each corporate schools to the poor students. 5. ఉచిత మరియు నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యా హక్కు చట్టం 2009. 6 నుండి 14 సంవత్సరాల వయసు గల బాలబాలికలందరికీ ఉచిత మరియు నిర్బంధ విద్యను అందించాలని ఈ చట్టం సూచించింది. అలాగే ప్రతి కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో 25% సీట్లను పేద విద్యార్థులకు కేటాయించాలని సూచించింది. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్. One, becoming a child labor means that they do not attend school, thereby remaining illiterate. 2. The miss out on physical and scientific opportunities. 3. Their mental growth is not in right way. 4. They do not know how to behave in society. 5. They do not know how to respect others and behave with others. 6. There is a possibility that they may fall victim to accidents and not come out. 7. Their work efficiency is likely to be impaired. బాలకార్మికులు కావడం వల్ల కలిగే పరిణామాలు. బాలబాలికలు బాలకార్మికులుగా మారడం వల్ల పర్యవసానాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి. 1. బాలబాలికలు బాలకార్మికులుగా మారడం వల్ల వారు పాఠశాల విద్యను అభ్యసించలేరు. తద్వారా వారు నిరక్షరాస్యులుగా మిగిలిపోతారు. 2. బాలబాలికలు భౌతిక మరియు విజ్ఞానపరమైన అవకాశాలను కోల్పోతారు. 3. వారి మానసిక ఎదుగుదల సరైన విధంగా ఉండదు. 4. వారు సమాజంలో ఎవరితో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియదు. 5.
బాలబాలికలు బాలకార్మికులుగా మారడం వల్ల వారికి ఇతరులను గౌరవించడం మరియు ఇతరులతో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియదు. 6. వారు ప్రమాదాల బారిన పడి బయటకు రాలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. 7. వారి పని సామర్థ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. Measures taken by government to eradicate child labor. In 1979, the Government of India set up the group of the Gurupada Swami Committee to identify and combat child labor. The Child Labor Prohibition and Regulation Act was enacted in 1986 based on the recommendation of the committee. In 1987 formed a national policy on child labor, whether child labor is practiced in hazardous or harmful occupations. The Ministry of Labor and Employment has set up special national child labor projects to implement rehabilitation in industries where child labor has been practiced since 1988. భారతదేశంలో బాల కార్మికుల నివారణకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకున్నది. 1979లో భారత ప్రభుత్వం బాల కార్మికులను గుర్తించి ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి గురుపాద స్వామి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. 1986 సంవత్సరంలో ఈ కమిటీ చేసిన సిఫారసుల ఆధారంగా బాల కార్మికుల నిషేధం మరియు నిబంధనల చట్టం ఏర్పాటు చేసింది. 1987 సంవత్సరంలో ప్రమాదకరమైన లేదా హానికరమైన వృత్తులలో పనిచేస్తున్న బాల కార్మికులపై ఒక జాతీయ విధానాన్ని రూపొందించింది. 1988 సంవత్సరం నుండి బాల కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న 100 పరిశ్రమలలో పునరావాస కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి కార్మిక మరియు ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక జాతీయ బాల కార్మికుల ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసింది. Many non-government organizations such as Bachpan Bachao Andolan, Care India, Child Rights and You, Global March and Pradham are working to abolish the child labor system in India. భారతదేశంలో బాల కార్మికుల వ్యవస్థను నిర్మూలించడానికి బచ్పన్ బచావో ఆందోళన్, కేర్ ఇండియా, బాలల హక్కులు మరియు మీరు, గ్లోబల్ మార్చ్ మరియు ప్రథమ్ వంటి అనేక ప్రభుత్వేతర సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. Dear students, note down these questions. There are 2 questions is there. One is 2 marks and another one is 6 marks questions. First question is related to 2 marks. Define child labor. బాల కార్మికులు అనగానేమి? And second question is related to 6 marks. Explain the causes of
చైల్డ్ లేబర్. బాల కార్మికులు కావడానికి గల కారణాలు వ్రాయండి.